بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدات والسادة لإطارات التسامن للدولة، السيدات والسادة رئيس وأعضاء الفيدرالية الجزائرية للصيدلة، السيدات والسادة رؤساء وأعضاء العمادات والنقابات والجمعيات الناشطة في المجال الصيدلاني، السيدات والسادة الحضور، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أبدأ خطابي لأتقدم بخالص الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة لرئيس ولأعضاء الفيدرالية الجزائرية للصيدلة. لأضيف أنني أتشرف برعاية دائرتنا الوزارية لهذا اليوم النبيل، وأفتخر بتلبية هذه الدعوة. كما أعتز أن أشارككم هذا اليوم والمكرس للترسانة القانونية والتنظيمية الجديدة الصادرة عن وزارة الصناعة الصيدلانية، لا سيما تلك المتعلقة بالمؤسسات الصيدلانية بالصيدلي المدير التقني وتحديد الأسعار. أيها السيدات والسادة الكرام، إنها لفرصة كريمة لي أن أثني بالنقلة والمكاسب النوعية التي عرفها القطاع الصناعة الصيدلانية، والتي جاءت تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مفادها جعل هذا المجال قطاعاً استراتيجياً بتطوير وتنويع الصناعة المحلية للتمكن من تغطية 70% من الاحتياجات الوطنية للمواد الصيدلانية، والرامي إلى تعزيز السيادة والأمن الصحي. من هذا المنظور، لقد شرعنا منذ استحداث الوزارة في شهر جوان 2020 إلى وضع الأسس المتينة لتحويل القطاع إلى مولد للثروة من خلال تشجيع وترقية الصناعة الصيدلانية المحلية، مع التوجه الحتمي نحو تصنيع أدوية ذات قيمة مضافة عالية، لا سيما في المجالات العلاجية المضادة للسرطان والسكري الأنسولين، لأجل تقليص فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير. كل هذا انطلاقا مع التعديل التشريعي والتنظيمي للقطاع، بداية من إصدار الأمر رقم 2002 المؤرخ في 30 أوت 2020 المعدل والمتمم للقانون رقم 1811 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة، والذي انجرت منه إعداد نصوص تنظيمية رامية إلى وضع الأطر التي ارتكزت عليها سياسة تغطية كل نهج هذه الصناعة من إنتاج، توزيع، استغلال، استيراد وتصدير بشكل يلبي حاجيات المواطنين من الأدوية. وكما عهدنا دائما في إطار تشاوري مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. أيها السيدات والسادة الحضور، كان من الضروري البدء بوضع النصوص التنظيمية الرامية إلى تحديد إطار صلاحيات الوزارة وتنظيمها، ثم سلسلة من نصوص أخرى عملت على تأطير الترتيبات الموجهة إلى: أولاً، وضع سياسة صيدلانية وصناعية متناسقة عبر إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بعمل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وذلك من خلال ضبط كيفية تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على الملتزمات الطبية ومولوغاسيون، مما سمح بالتنصيب الفعلي للجان ذات الصلة، بما فيها تنظيم وسر وتحديد مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، le comité intersectoriel du médicament. Je pense que cet après-midi, je pense que la session sera sur le pricing. كل هذا ضمن مخطط استعجالي للتسريع وإعطاء الأولوية في التسجيل للأدوية المنتجة محلياً ذات القيمة المضافة العالية والأدوية الجنيسة والبيوعلاجية، مع إعادة صياغة وبعث اللجنة الاقتصادية بإنتاج سياسة جديدة للسعر من خلال وضع معادلة جزائرية للاقتصاد الصيدلاني. Les effets ont été tout de suite ressentis sur les programmes d'importation par la baisse de la facture pour la ville. Elles le seront aussi pour le secteur hospitalier avec le futur appel d'offres de la PCH, puisque le travail considérable qu'a fait l'agence et les experts en termes d'enregistrement des biosimilaires et des premiers génériques fera que la grande majorité des molécules, on aura une baisse de près de 30-40%, en tout cas sur les molécules les plus chères, et ça permettra de donner à la PCH beaucoup plus de marge de manœuvre pour pouvoir peut-être acquérir d'autres produits dont nos malades ont besoin. ثانياً،
تغطية جميع الأنشطة المتعلقة بمجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من خلال تنظيم عمل مختلف المؤسسات الصيدلانية المصنفة على حسب نشاطها، مع تحديد مهامها وأنواعها ودفاتر شروطها في مجال التصنيع والاستغلال والاستيراد والتصدير والتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 2182 مؤرخ في 23 فبراير 2021 والمتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها بإضافة عناصر جديدة وأساسية. Ce décret sur les établissements pharmaceutiques du 23 février 2021, je rappelle l'ensemble des établissements qui devront donc avoir un nouvel agrément avant le 23 février 2022, parce qu'il laisse une année à l'ensemble des structures et des établissements pharmaceutiques de se conformer à la nouvelle réglementation. Donc ils ne sont pas concernés par l'échéance du 31 octobre de cette année qui concerne les autres secteurs d'activité. كرست مكانة المؤسسة الصيدلانية كشركة تجارية بموجب القانون الجزائري مع إلزامية الخضوع لمسؤولية المدير التقني الصيدلي وكذا ضمان الوفرة والجودة وكفاءة وسلامة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وبهدف تحسين النسيج الصناعي الصيدلاني المحلي الحالي وإسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة. تم إدراج إمكانية إخراج جملة من عمليات التصنيع على مستوى مؤسسة صيدلانية واحدة أو أكثر للتصنيع. في هذا السياق تم إدراج أيضا إلزامية الصيادلة المديرين التقنيين لكل مؤسسة صيدلانية بأن يستعينوا بمساعد صيدلي واحد على الأقل. Effectivement, tous les établissements pharmaceutiques doivent avoir au moins un pharmacien assistant. Le pharmacien directeur technique peut être absent, peut être malade, peut avoir son congé. Et le fait qu'il y ait un pharmacien assistant, ça renforce le caractère de la responsabilité pharmaceutique. Et puis, en cas de démission, il y a forcément un intérimaire ou quelqu'un qui pourrait prendre la charge de cet établissement. Par ailleurs, dans les dispositions réglementaires, que ce soit pour l'industrie ou la distribution, il y a un ratio de 1 pharmacien pour 30 employés qui sont autour du médicament, ou 40 employés pour l'industrie. Ce sont des règles universelles qui permettent à l'Algérie d'obéir aux bonnes pratiques de fabrication, au GMP. L'industrie pharmaceutique n'est pas le monopole des pharmaciens. Et il y a différents métiers qui entrent, nos confrères médecins, les biologistes, les ingénieurs, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Mais pour pouvoir répondre à la nécessité réglementaire, internationale, d'assurer une traçabilité de la responsabilité pharmaceutique, les pharmaciens dans l'entreprise doivent obéir à ces normes-là et assurer cette responsabilité pharmaceutique. En tout cas pour la partie réglementaire, bien sûr les pharmaciens s'occupent aussi de d'autres, s'impliquent dans l'industrie pharmaceutique, dans d'autres domaines, ou que ce soit dans le contrôle qualité, etc. Mais pour revenir à l'importance de cette mesure-là, ça se traduira forcément par l'emploi de centaines, je dis bien de centaines, voire de plusieurs milliers de pharmaciens dans les différentes structures, que ce soit dans la distribution ou dans l'industrie. Et ça nous permettra de reprofessionnaliser une industrie qui avait une tendance à s'égarer vers des pratiques spéculatives qui s'éloignaient un petit peu de ce que doit être le pharma. Et ça nous permettra aussi de nous projeter forcément vers l'international, vers l'export, en obéissant à des normes qui nous seraient opposables. حيث سيؤدي هذا الإجراء إلى خلق فرص عمل مع تحديد شروط التأهيل المهني والممارسة للصيدلي المدير التقني وكذلك للصيادلة المساعدين داخل هذه المؤسسات. ثالثاً ضمان توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية ووضع أدوات تضمن النوعية الفعالية والأمن، حيث سهر قطاعنا على تكريس تأمين مستوى من تسيير الجودة مع تعزيز قدرات المؤسسات الصيدلانية على احترام المقاييس الدولية في مجال التطوير وتصنيع ومراقبة الأدوية والمواد الفعالة، وهذا بإصدار نص تنظيمي متعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية. Le décret sur les bonnes pratiques de fabrication est en cours de publication
Donc il sera opposable en Algérie. C'est un texte qui est quand même fondamentalement important, qui reprend les GMP ou les bonnes pratiques de fabrication européennes. Donc ça nous permettra justement d'avoir un texte de référence. Et pour cela, je remercie toutes les équipes, notamment Mme Bouabdallah et ses équipes qui ont beaucoup travaillé dans leur direction pour ce texte-là. تنصيب لجنة الخبراء العياديين في شهر أفريل 2021 والتي تضم إشراك جميع الفاعلين من أساتذة جامعيين وأطباء وباحثين وخبراء في جل التخصصات الطبية المرتبطة بالمواد الصيدلانية وذات كفاءات في المجال العلمي والعيادي. وتلعب اللجنة دورا محوريا في عملية التسجيل والمصادقة عبر إبداء الرأي لا سيما حول الفائدة الطبية الفعالية الجودة وسلامة استعمال المواد الصيدلانية وأداء المستلزمات الطبية. Effectivement, après la réactivation de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, la mise en place des commissions d'enregistrement, d'homologation et du comité intersectoriel des prix, là, les experts cliniciens ont été... je salue le professeur Touaibia qui est parmi nous aujourd'hui, qui en est le président, le coordinateur. C'était fondamental de le remettre en place parce que nous avions beaucoup d'enregistrements qui souffraient justement d'évaluation de la part de ces experts qui ne s'étaient pas réunis depuis 2018 et qui obligeaient beaucoup d'industriels et d'entreprises à retarder leur développement. كما أن تحسين نوعية العلاجات الطبية وتوفير وإتاحة الأدوية في كل التراب الوطني عملت دائرتنا الوزارية على إصدار نص تنظيمي متعلق بكيفية تحديد قائمة الأدوية الأساسية. Effectivement, dès la semaine prochaine, nous installerons le comité des médicaments essentiels qui sera présidé par le docteur Bourkaïb, qui jouera un rôle central, vous comprendrez bien, dans la politique pharmaceutique de notre pays. إلا أنه من أجل تقليص حجم الاستيراد وحصره في الأدوية الأساسية الغير المنتجة محليا أو التي يشهد إنتاجها نقصا ولا يغطي الحاجة الوطنية. تم إصدار إطار تنظيمي محددا لدفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. Effectivement, il y a eu aussi cette année un nouveau cahier des charges à l'importation qui, de manière très claire, explique que nous n'importons pas ce qui est disponible. Pas ce qui est fabriqué localement, ce qui est disponible. Donc c'est une manière non seulement de protéger la fabrication nationale, et pour les produits dits mixtes, c'est-à-dire qui sont insuffisamment produits localement, nous régulons le marché à travers des attestations de régulation qui sont faites par la direction de la régulation. Et ce cahier des charges aussi oblige les établissements pharmaceutiques d'importation à reprendre les périmés. C'était aussi une notion qui était induite dans des textes où il y avait une forme d'engagement qui était signée, mais qui n'était pas dans le texte réglementaire. Aujourd'hui, elle est inclue dans le texte réglementaire, et ça nous permet de faire une politique pharmaceutique qui intègre à la fois l'importation par rapport à la production, et de manière très claire, et avec une obligation pour les établissements pharmaceutiques, je dis bien une obligation pour les établissements pharmaceutiques, de communiquer leur stock de manière hebdomadaire. Et les programmes de production et les programmes d'importation sont désormais implémentés sur une plateforme numérique qui permet à l'Observatoire, justement, sur la disponibilité, de pouvoir monitorer les stocks et de pouvoir d'ores et déjà, par exemple pour l'année 2022, nous aurons tous les programmes d'importation, les programmes de production, nous pourrions donc dès leur délivrance pouvoir déjà savoir, en fonction de la consommation moyenne que nous connaissons à peu près pour chaque produit, savoir où il pourrait y avoir, je veux dire, une tension ou un manque d'approvisionnement du marché, et l'anticiper en augmentant l'importation ou en demandant aux producteurs d'augmenter sensiblement leur production. كما يجب التوضيح أنه لا يمكن وضع صناعة أو سياسة صيدلانية بدون مشاركة كاملة للأطباء
واصف الأدوية ليس فقط من حيث وفرة الأدوية وإنما أيضا من حيث السهر على توفير الأدوية الأساسية بشكل مستمر. ومن هذا باشرنا على إنشاء مرصد وطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية. Effectivement, l'Observatoire de la disponibilité qui non seulement réunit l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament, c'est ce qui se faisait au niveau du ministère de la Santé, ça s'appelait la cellule de veille. Il y avait les ordres, les syndicats, les opérateurs. Mais là, nous avons aussi impliqué les prescripteurs. Parce que la problématique de la disponibilité vient souvent de la prescription. Les prescripteurs peuvent prescrire d'abord des produits qui sont hors nomenclature ou des produits qui ne sont plus disponibles pour des raisons qui ne sont pas endogènes mais exogènes à cause de disponibilité ou de variations à l'international. Mais aussi on implique les prescripteurs pour qu'ils prescrivent les produits disponibles qui sont fabriqués localement. Ça permet justement à ce que nos malades ne souffrent pas de constamment se sentir frustrés ou d'arrêter leur traitement à cause de prescriptions qui ne correspondraient pas à la politique pharmaceutique du pays. Donc il était fondamental de les intégrer. Et nous intégrons aussi, pas de manière continue, mais de manière ponctuelle, les associations de malades qui ont un contact direct avec la direction de la veille stratégique du docteur Kessal pour pouvoir justement faire le point justement sur la situation de leur pathologie, mais de leur traitement, de la disponibilité de leur traitement, etc., pour éventuellement avancer sur certains sujets et répondre à leurs attentes, et que nous avons donc à la fois les praticiens, ceux qui exercent, les pharmaciens à tous les niveaux, les opérateurs, les prescripteurs et les malades. Donc l'ensemble de la chaîne, qui n'est pas simplement que la chaîne du médicament, mais qui intègre désormais aussi les prescripteurs et les malades. يشمل دونك جميع الفاعلين في القطاع الصيدلاني، نقابات، جمعيات، مجلس الأخلاقيات المهنة الطبية، ممثلين عن متعاملين، صيادلة، منتجين، مستوردين، موزعين. كما يعمل المرصد على وضع نظام يقظة استراتيجية لتفادي وقوع ندرة المخزونات مع اقتراح تدابير ملائمة في حالة تذبذب التموين، وأيضا تحديد قائمة الأدوية الأساسية المتوفرين، وهذا بغرض دعوة الأطباء المعالجين إلى وصف هذه الأدوية. وفي إطار استراتيجية التحويل الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، أطلقت وزارة الصناعة الصيدلانية عملية شاملة تهدف لعصرنة القطاع من خلال الرقمنة. فلقد عمل قطاعنا على وضع نظام معلوماتي من خلال منصة رقمية لمتابعة المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. D'ailleurs, nous avons mis en place une opération très particulière pendant la Covid, qui était celle de, vous le savez pour un certain nombre d'entre vous, des réquisitions que nous avions fait sur un certain nombre de produits qui étaient utilisés dans le cadre du protocole Covid et qui obligeaient les producteurs ou les importateurs à mettre sur le marché l'ensemble des produits et aux distributeurs de faire la même chose avec les pharmaciens d'officine. Et c'était suivi justement sur cette plateforme numérique, ce qui nous a permis de pouvoir passer cette étape-là en évitant tout phénomène de rétention ou de spéculation sur des produits où la demande avait été multipliée par 20 ou 30. Je parle des héparines à bois pour moléculaires, de certains antibiotiques, du paracétamol, etc. كما يعمل المرصد على وضع نظام يقظة استراتيجية لتفادي وقوع ندرة المخزونات من اقتراح تدابير ملائمة في حالة تذبذب التموين، ce que j'avais dit tout à l'heure. وأيضا تحديد قائمة الأدوية الأساسية المتوفرين، وهذا بغرض دعوة الأطباء المعالجين إلى وصف هذه الأدوية. وفي إطار استراتيجية التحويل الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، أطلقت وزارة الصناعة الصيدلانية عملية شاملة تهدف لعصرنة القطاع من خلال الرقمنة. فلقد عمل قطاعنا على وضع نظام معلوماتي من خلال منصة رقمية لمتابعة المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وذلك لتفادي الوقوع في الندرة. هذا ما سيسمح بضمان متابعة تطورات اتجاهها السوق الوطني والدولي فيما يتعلق بمختلف المواد الصيدلانية، وأيضا تسمح بالمعالجة التقديرية للاستيراد والإنتاج مع جداول مفصلة للتسليم. كما أشيد باستعداد كلية الصيدلة
تبعا لصدور المرسوم التنفيذي رقم 21375 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المعدل والمتمم لتنظيم جامعة الجزائر وحدة، والذي يتماشى ومساعي دائرتنا الوزارية والمتعلقة بإنشاء تأكيد مؤهل لمهن الصناعة الصيدلانية مثل ما تم إدراجه ضمن مخطط القطاع. Je saisis donc cette occasion pour remercier mon collègue et ami professeur Benziane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a répondu favorablement à une des mesures que nous avions mises dans notre plan d'action dès juillet 2020, c'est la création de la faculté de pharmacie. Effectivement, nous ne pouvions pas avoir une politique pharmaceutique cohérente, développer une industrie pharmaceutique, si nous n'avions pas une formation initiale qui puisse s'adapter à ses besoins. Et nous avons eu beaucoup de l'écoute, de la collaboration. C'était une attente. Hein. Je vois certains de nos professeurs qui sont ici. C'était une attente que nous avions depuis l'indépendance. Et après la création du ministère de l'Industrie pharmaceutique, nous avons la faculté de pharmacie. C'est une véritable révolution pour notre secteur et c'est une avancée considérable qui pourra nous permettre réellement de mettre en place une politique pharmaceutique qui soit cohérente, pas simplement par des dispositions réglementaires, des textes, de l'informatique ou de la numérisation ou de l'inspection ou une agence, mais aussi par la formation, ce qui est l'essentiel de notre identité de pharmacien. J'ai dit cette occasion pour remercier tous ceux qui ont concouru à un lobbying très actif. Un certain nombre de professeurs qui sont parmi nous. Je citerai le professeur Reda Djikdjik, je sais qu'il a fait un travail formidable pour faire aboutir ce projet. أيها الحضور الكريم، مما لا شك فيه هو أن كل هذه التعديلات من تدابير تشريعية وتنظيمية وليست الوحيدة ما هي إلا ترجمة لسياسة قطاعنا الوزاري في مجال الصناعة الصيدلانية الهادفة إلى وضع آليات تشمل ضمان إنتاجا نوعيا يصل إلى تغطية الطلب الوطني بدلا من الاستيراد. لا يفوتني أن أحيي الفيدرالية الجزائرية للصيدلة على الجهود المبذولة في هذا المجال، وذلك إيمانا منهم بالضرورة الحتمية لتنظيم مسار الدواء في بلادنا. فتحية لكم جميعا، ولا يسعني في الختام إلا أن أجدد استعدادنا كوزارة بإطاراتها وعمالها ومؤسساتها للعمل والتعاون معكم جميعا من أجل رقي وتحقيق المسائل الكبرى للصناعة الصيدلانية والوفاء بالاستلزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية في ظل الجمهورية الجزائرية الجديدة. Nos maîtres, nos professeurs nous ont, ont tracé une route qui était parfois tortueuse, parfois difficile. Et aujourd'hui, la profession démontre pas simplement au pays, bien sûr, son utilité, hein, à travers effectivement la dimension économique qu'a notre profession et de développement et de levier de croissance pour le pays. Et aussi, bien sûr, continuellement son utilité réelle pour non seulement la souveraineté sanitaire, mais pour la prise en charge du patient algérien, parce que c'est notre objectif en tant que profession médicale. Donc merci, et je veux que ce prix-là soit le symbole de l'unité entre les générations, de l'unité entre les catégories professionnels, les hôpitaux universitaires, les industriels, les pharmaciens d'officine, les distributeurs, de l'unité entre les médecins et les pharmaciens aussi, de toutes les professions médicales qu'on oppose des fois inutilement, aussi du travail en commun hein, entre la FAP, les syndicats, les ordres, etc. Trop souvent, nous avons été divisés, comme le disait le professeur Abed, unis, divisés
Unis on est fort, il n'y a qu'unis qu'on peut être fort et rassemblés et qu'on peut répondre justement à l'ensemble comment dire, de nos ambitions. Merci à tous et à très bientôt, Inch'Allah.